ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஆங்காங்கே இல்லங்களிலிருந்து ஆராதிப்பதற்கு இந்த சிலாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த உலகத்தில் நீர் வந்து நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன், இன்னாலே இல்லாமல் ஒருவன் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொல்லியிருக்கிறீர். ஆண்டவரே, உம்முடைய வழியை, உம்முடைய சத்தியத்தை, வாழ்வை நாங்கள் பின்பற்றி நீர் நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையாய் ஓடி ஓட்டத்தை முடிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்யும். இந்த ஆராதனை ஆசீர்வதித்து தாரும். நாங்கள் உமக்கு உகந்தவர்களாக, ஏற்றவர்களாக, பிரியமானவர்களாக வாழ்வதற்கு இந்த ஆராதனை ஏற்றதாக உகந்ததாக இருக்கட்டும். ஏற்ற காலத்தில் நாங்களுடைய ஆலயத்தில் குடிவந்து ஆராதிப்பதற்கு நீர் உதவி செய்ய நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். இந்த ஆராதனை நாங்கள் உடைய நாம வைக்கின்ற அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆராதனையில் பங்கு பெறுகின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். உம்மை துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் வல்ல பிதாவே, உம்மை பணிகிறோம் சுவாமி ராஜாதி ராஜாவே. உமது மகிமைக்காக கர்த்தா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோமே. கிறிஸ்துவே இறங்கும் சூதனே கடன் செலுத்தி லோகத்தின் பாவத்தை நீக்கிடும் தெய்வாட்டு கூட்டி எங்கள் மனு கேளும் பிதாவினது ஆசன தோளாயிரங்கும். நித்ய பிதாவின் மகிமையில் இயேசுவே நீரே பரிசுத்தாவியோடேகமாயாளுகிறீரே. ஏகமாய் நீர் ரட்சிக்கப்படுகிறீர் உன்னத கர்த்தரே. The first reading is taken from the Acts of Apostles, chapter 6, verses beginning from 1 to 7. Acts, chapter 6, verses beginning from 1. Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip,
and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Here ends the reading. The epistle reading is from the book of 1 Peter chapter 2 verses from 2 to 10. 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up a spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore it is also contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumbled, being disobedient to the word to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Here ends the second reading.
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ வாக்கியம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 14ஆம் வசனம் வரையில் அடங்கியிருக்கிறது. The gospel reading is taken from Gospel according to John, chapter 14, verse 1 to 14. யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாய் இருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். நான் போகிற இடத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள், வழியையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றார். தோமா அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, நீர் போகிற இடத்தை அறியோமே, வழியை நாங்கள் எப்படி அறிவோம் என்றான். அதற்கு இயேசு, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்திற்கு வரான். என்னை அறிந்தீர்களானால் என் பிதாவையும் அறிந்திருப்பீர்கள். இது முதல் நீங்கள் அவரை அறிந்தும் அவரை கண்டும் இருக்கிறீர்கள் என்றார். பிலிப்பு அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும், அது எங்களுக்கு போதும் என்றான். அதற்கு இயேசு, பிலிப்புவே, இவ்வளவு காலம் நான் உங்களோடு கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். அப்படி இருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய்? நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறதில்லையா? நான் உங்களுடன் சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை. என்னிடத்தில் வாசமாய் இருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார். நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புங்கள். அப்படி இல்லாவிட்டாலும் என் கிரியை நிமித்தமாவது என்னை நம்புங்கள். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நான் என் பிதாவினிடத்தில் போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான், இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன். என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்பதே. நீர் திவ்ய வாழி இயேசுவே, நீர் பாவநாசர்தான். பிதாவிடத்தில் சேர்வதும் உமது மூலமாம். நீர் திவ்ய சத்யம் இயேசுவே, உம் வாக்கு ஞானமாம். என் நெஞ்சில் அதின் ஜோதியான் பிரகாசமும் உண்டாம். நீர் திவ்ய ஜீவன் இயேசுவே, வெம் சாவை ஜெயித்தீர். உம்மை பின்பற்றும் யாவர்க்கும் சாகாமை ஈகுவீர். நீர் வழி சத்யம் ஜீவனும் அவழி செல்லவும் சத்தியம் பற்றி ஜீவனை அடையவும் செய்யும். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, உம்முடைய தெய்வீக வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக செல்கிறோம். ஆண்டவர் உம்முடைய தெய்வீக வார்த்தைகளின் மூலமாக என்னோடும் எங்களோடும் கூட பேசுவீராக. அந்த வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவி கொடுத்து எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து
நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கின்ற ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்தரலாம். இந்த வார்த்தையின் மூலமாக உமது அடியாரோடு கூட பேசுவது மட்டுமல்ல, எங்களை உடைய தெய்வீக வல்லமையினால் பலப்படுத்தும். அடிமை மறைத்து உடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். கர்த்தருக்குள் அன்பான திருச்சபையின் மக்களே, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளிலே நம்முடைய தியானத்திற்கு இன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு, இயேசு கிறிஸ்துவே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த நாளின் தலைப்பு. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற வாழ்க்கை நிரந்தரமான வாழ்க்கை அல்ல, தற்காலிகமான வாழ்க்கை. நம்முடைய முழுமையான வாழ்க்கையானது அல்லது எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற வாழ்க்கையானது அது பரலோகத்தில் இருக்கிறது. இதை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மிக அழகாக தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். என்னுடைய பிதாவின் வீட்டுக்கு அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று சொல்லி நம்முடைய நிலையான நிரந்தரமான குடியிருப்பை பற்றி ஆண்டவர் இங்கே பேச துவங்குவதை நாம் பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 11:4 சங்கீதக்காரர் மிக அழகாக சொல்லுகிறார், கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார், அவருடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது, அவருடைய கண்கள் மனுபுத்திரை பார்க்கிறது, அவருடைய இமைகள் அவர்களை சோதித்தருகிறது என்று சொல்லுகிறார். எனவே நம்முடைய நிரந்தரமான குடியிருப்பானது பரலோகத்தில் இருக்கிறது, அங்கே ஆண்டவர் வீட்டில் இருக்கிறார் என்பதை மிக தெளிவாக கண்டுகொள்ள முடியும். அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி மிக தெளிவாக அழுத்தம் திருத்தமாக குறிப்பிடுகிறார். எனவே நிலையான வாசஸ்தலமும் நிலையான வாழ்வும் இந்த உலகத்தில் நமக்கு இல்லை. நிலையான வாசஸ்தலமும் நிலையான வாழ்வும் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அது மகிமையான ஒரு இடம், மாட்சிமை பொருந்திய இடம், பரிசுத்தவான்களும் நீதிமான்களும் வாசம் பண்ணுகின்ற அல்லது வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அதில் அதற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் சரியான வழியிலே நாம் செல்ல வேண்டும். சரியான வழியில் நாம் செல்லாவிட்டால் அந்த மேலோக பாக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இரண்டாவது, அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சத்தியமான உண்மையான ஜீவியம் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும். கடைசியாக ஆண்டவர் மனிதனுடைய நாசிலே ஊதின ஜீவ சுவாசம்தான் ஜீவன். அந்த ஜீவன் கரைதரையற்றதாக அப்பழுக்கற்றதாக இருக்க வேண்டும். எனவே இந்த மூன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தால் ஒழிய நாம் நிச்சயமாக அந்த மேலான சிலாக்கியத்தை பாக்கியத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள இயலாது. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மிக அழகாக தெளிவாக சொல்லுகிறார். யோவான் 14:6 நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன், என்னாலே இல்லாமல் ஒருவன் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொல்லுகிறார். அந்த மேலோக பாக்கியத்திற்கு செல்வதற்கு நான் தான் வழி, நான் தான் சத்தியம், நான் தான் ஜீவன். ஒருவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவிட்டால், என்னை விசுவாசிக்காவிட்டால் அவன் ஒரு காலம் பிதாவினிடத்தில் வர முடியாது, அந்த மேலோக பாக்கியத்தை சுதந்திரிக்க இயலாது என்பதை மிக தெளிவாக அழுத்தமாக குறிப்பிடுகிறார். இந்த உலகத்தில் ஒன்று தேவனுடைய வழி, இன்னொன்று மனிதனுடைய சிந்தனைகள், வழிகள். நீதிமொழிகள் 14:12
இங்கே ஞானி மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். மனிதனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகின்ற வழிகள் ஒன்று, அதன் முடிவோ மரண வழிகள் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகிறார். நமக்கு அது நன்றாக தெரியும், அல்லது செம்மையானதாக தெரியும், சீரானதாக தெரியும். ஆனால் அதனுடைய முடிவு மரண வழிகளாக அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையை அழித்து போகின்ற, கெடுத்து போடுகின்ற வழிகளாக இருக்கும். ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு வகுத்த வழிகள், காட்டியிருக்கின்ற வழிகள் மட்டுமே நம்மை சரியான பாதையிலே, சீரான பாதையிலே அழைத்து செல்ல முடியும். ஏனென்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் அறிகிறவர். அது மட்டுமல்ல, எங்கும் இருப்பவர், எல்லாம் வல்லவர். எனவே ஒவ்வொரு மனிதன் எந்த பாதையில் சென்றால் அவனுக்கு நல்லது, எந்த காரியங்களை செய்தால் அவனுக்கு நல்லது, எப்படி நடந்து கொண்டால் அவனுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதை ஆண்டவர் மாத்திரமே அறிந்திருக்கிறார். ஏனென்றால் எல்லாம் அறிபவர், எங்கும் இருப்பவர். எனவே அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். நல்லது எது, கெட்டது எது, தேவையானது எது, தேவையற்றது எது என்பதை மிக அழுத்தம் திருத்தமாக அறிந்திருக்கிறபடினால் அவர் நமக்கு வழிகாட்டினால் அந்த வழி சரியான வழியாக இருக்கும். இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து பிரயாணப்படும் போது அவர்கள் முன்பின் செல்லாத பாதை அது. ஆண்டவர் அவரோடு கூட இருந்தபடியினால் சரியாக வழிநடத்தி சென்று கானானுக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணினார். ஏன் யாக்கோபு தன்னுடைய பெற்றோருடைய வீட்டை விட்டு புறப்படும் போது எங்கு போக போகிறோம், எங்கு தங்க போகிறோம், வழி எது, பாதை எது என்பது அவருக்கு தெரியாது. ஆனால் அவருடைய சமூகத்தில் அவர் மன்றாடிய போது ஆண்டவர் அவரை அழகாக வழி நடத்தி சென்று செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு சரியாக கொண்டு சேர்த்ததை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே ஆண்டவர் நமக்கு வழியாக இருக்கிறார். ஏசாயா 55:8 என் நினைவுகள் உங்களுடைய நினைவுகள் அல்ல, உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்கிறார். பூமியை பார்க்கலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கலும் என் வழிகளும், உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கலும் என் நினைவுகள் உயர்ந்திருக்கிறது சொல்றார். எனவே நம்முடைய நினைவுகள் அவருடைய நினைவுகள் அல்ல, நம்முடைய வழிகள் அவருடைய வழிகள் அல்ல. பூமிக்கும் வானத்துக்கும் எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவு ஒரு பெருத்த வித்தியாசம் இருக்கிறது. இன்னொன்று மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். ஏசாயா 30:21 நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் கர்த்தரின் வழி இதுவே, இதில் நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னால் சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதில் கேட்கும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். ஆண்டவரை நம்பி நடந்து செல்லும் போது, ஆண்டவரை நம்பி வாழும்போது, நாம் திரும்பும்போது இது ஆண்டவருடைய வழி, இது சரியான பாதை என்று சொல்லுகின்ற சத்தத்தை நம்மளுடைய காதுகள் கேட்கும். அப்போ அந்த வழியில் செல்லும் போதுதான் நம்முடைய பயணம் நன்றாக இருப்பது மட்டுமல்ல, நாம் செல்ல வேண்டிய சரியான இடத்திற்கு செல்ல முடியும். இதைத்தான் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து, தெய்வ குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். அந்த மேலோக பாக்கியத்திற்கு, மேலான இடத்திற்கு செல்வதற்கு வழி நானே, என்னை இல்லாமல் நீங்கள் ஒருவரும் அந்த இடத்திற்கு செல்ல முடியாது என்று சொல்லி அவர் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே அந்த வழிகளை நமக்கு கற்றுத்தருகிறார். அந்த மேலோக பாக்கியத்திற்கு செல்வதற்கான வழிகள், ஒன்று, அவர் பரிசுத்தராய் இருந்தார், அதே போல நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். அவர் தாழ்மையுள்ளவராக இருந்தார், அதே போல நாம் தாழ்மையுள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும். தேவனோடு கூட நல்ல ஐக்கியத்தை, உறவை வைத்திருந்தார். எனவே ஆண்டவரோடு கூட நாம் நல்ல ஐக்கியத்தை, உறவை வைத்திருக்க வேண்டும். அவர் மனதுருக்கம் உள்ளவராக இருந்தார். ஏழை எளிய மக்களோ, கஷ்டப்படுகின்ற மக்களோ, துன்பப்படுகின்ற மக்களோ அவர்கள் மீது மனதுருக்கம் கொண்டு உடனடியாக அவர்களுக்கு
உதவி செய்வதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, அதிகாலையில் இருட்டோடு ஜெபிக்கின்ற ஒரு நல்ல முறையை, வழியை அவர் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறார். உலகத்தில் அவர் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல், மற்றவர்களை வேலை ஏவி அடிமைப்படுத்துகின்ற அளவிற்கு வராமல், அவர்களுக்கு பணி செய்கின்ற பணிவிடைக்காரராக இந்த உலகத்தில் பாதையை வைத்தார். அது மட்டுமல்ல, கடைசி சொட்டு ரத்த வரையிலே மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து தன்னுடைய உயிரை விட்டார் என்பதை பார்க்கிறோம். இது அவர் நமக்கு முன்னாக வைத்திருக்கின்ற வழிகள். இந்த செயல்பாடுகள், இந்த பண்பாடுகள், பழக்க வழக்கங்கள், குணநலன்கள் நம்மிடத்தில் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக நாம் வழி மாறி போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இதுதான் வழி, இதுதான் பாதை. அடிச்சூடுகளை பின்பற்றி செல்லும் போது மட்டுமே நாம் நிச்சயமாக சென்றடையக்கூடிய அந்த மேலான இடத்தை சென்றடைய முடியும். இரண்டாவதாக சத்தியம். சத்தியம் என்பது உண்மையான வாழ்க்கை, நேர்மையான வாழ்க்கை, பொய்யுரையாத வாழ்க்கை, மாய்மாலமற்ற வாழ்க்கை. இங்கொன்று பேசுவது, அங்கொன்று பேசுவது, நேரில் பார்க்கும்போது ஒன்று பேசுவது, பின்னால் மறைந்த என்று ஒன்று பேசுவது. அவர் பேச்சிலும் செயல்பாட்டிலும் மிக உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். அவருடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் பார்ப்பீர்களானால் அவருடைய சொல்லும் செயலும் ஒருமித்திருந்ததை ஒழிய அதில் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன், ஒரு மாறுபாடு இருந்ததை காண முடியாது. அவர் உண்மையுள்ளவர், பேச்சிலே உண்மையுள்ளவர், செயல்பாட்டிலே உண்மையுள்ளவர். அந்த உண்மை நமக்கு சத்தியமாக அல்லது நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வதற்குரிய அல்லது நம்மை பக்குவப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்திலே சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். எனவே சத்தியபரராகிய என்னையும் என் பிதாவை நீங்கள் அறிவீர்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த சத்தியபரராகிய என்னை குறித்தும் பிதாவை குறித்தும் எழுதியிருக்கிற வாக்கியங்களையும் அறிவீர்கள். இவைகளை நீங்கள் அறிந்து அதை செய்வதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது அவைகள் உங்களை விடுதலையாக்கும். பொய்யிலிருந்து, மாய்மாலத்திலிருந்து அல்லது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத செயல்பாட்டிலிருந்து உங்களை விடுவித்துவிடும். பிசாசின் பிடியிலிருந்து, பொல்லாங்கனுடைய பிடியிலிருந்து, தீவினை செயல்பாடுகளிலிருந்து உங்களை விடுவித்துவிடும். சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். யோவான் 17:17 சொல்கிறார், உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும். சத்தியம் நம்மை விடுவிப்பது மட்டுமல்ல, அவர் சத்தியவராக இருக்கிறபடியினால் நம்மை பரிசுத்தமாக்குவார். நம்மில் இருக்கிற குறைகள் அல்லது தவறுகள், பிழைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி அப்பழுக்கற்றவராக பரிசுத்தப்படுத்துவார். நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று சொன்னது போல அந்த அவருடைய சத்தியத்தை, அவர் நமக்கு வாழ்ந்து காட்டிய பாதையை, செயல்படுத்திய செயல்முறை திட்டங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு வாழும்போது ஒன்று விடுதலை பெறுகிறோம், இரண்டாவது நாம் பரிசுத்தம் அடைகிறோம். பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க கூடாது. சத்தியமாக உண்மையாக வாழ்ந்தால் மாத்திரமே அந்த தேவாதி தேவனை நாம் தரிசிக்க முடியுமே ஒழிய மற்றபடி இயலாது. எனவே அவர் சொல்கிறார், நானே சத்தியம், என்னுடைய பிதாவின் இடத்தில் நீங்கள் வருவதற்கு, அந்த பரலோக பாக்கியத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்வதற்கு நானே சத்தியம் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகிறார். கடைசியாக இங்கே அவரே ஜீவனாயிருக்கிறார். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, மனுஷனுடைய நாவிலே, மனுஷனுடைய நாசிலே ஆண்டவர் சுவாசத்தை ஊதின போது அவன் ஜீவாத்மாவானான் என்று சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் வாழ்வு, ஜீவன், அதுதான் வாழ்வு. எனவே இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற நாட்களிலே நம்முடைய தவறான செயல்பாட்டின் வாயிலாக
அல்லது ஆண்டவரை விட்டு விலகி இருப்பதின் வாயிலாக அல்லது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்வதனால் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போவதனாலே நம்முடைய ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஜீவன் நித்திய நிலைப்பாட்டிலிருந்து அநித்திய நிலைப்பாட்டிற்கு சென்று விடுகிறது. அல்லது அது நீடூடி காலம் வாழுகின்ற சிலாக்கியத்தை இழந்து அது தண்டனைக்கும் நரகத்திற்கும் பாத்திரமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த அநித்தியமான ஜீவன் நித்திய ஜீவனாக மாற வேண்டும். அது அழியாதது. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவிலே அந்த ஜீவன் இருந்தபடியினால் அவரை அழித்துவிட முடியவில்லை, நிரந்தரமாக அவரை கொல்ல முடியவில்லை. 3ஆம் நாளிலே அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். எனவே நம்மில் இருக்கிற அந்த ஜீவன் நித்திய ஜீவனாக மாற வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக ஆண்டவரோடு ஆண்டவர் காட்டிய பாதை, அவர் தந்த ஜீவனை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்போ அந்த ஜீவன் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்த அந்த நித்திய ஜீவனை போல நம்முடைய ஜீவன் மாற வேண்டும் என்றால் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொல்கிறார். அப்ப ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்டு, தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அவர் அனுப்பின அவருடைய குமாரனை விசுவாசிக்கும் போது நித்திய ஜீவன் நமக்கு கிடைத்துவிடும். அவரே தேவாதிதனுடைய தெய்வீக குமாரன். எனக்காக அவர் பாடுபட்டார், எனக்காக அடிக்கப்பட்டார், எனக்காக காரி உமிழப்பட்டார், எனக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரை சிந்தி நான் மரிப்பதற்கு பதிலாக அவர் எனக்காக சிலுவையில் மரித்தார் என்ற விசுவாசத்தை நாம் அடையும் போது, அந்த விசுவாசத்தில் உறுதிப்படும் போது நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். இரண்டாவதாக யோவான் 5:39 வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அதனால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொல்கிறார். வேத வாக்கியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். அதில் எவ்வளவு பொருள் புரிந்து இருக்கிறது, அதில் எவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது, எவ்வளவு ஜீவன் இருக்கிறது, எப்படி அது வழிநடத்துகிறது, இதை குறித்த ஒரு ஆராய்ச்சி. ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது அவைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் உள்ள குறைகளை, தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி சீரான பாதையிலே, செம்மையான பாதையிலே நடத்தி நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அது உறுதுணை புரியும். 6ஆம் அதிகாரம் 47ஆம் வசனத்தில் யோவான் 6:47 என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவர் மீது முழுமையான விசுவாசத்தை நாம் வைத்திருக்கும் போது அவரே நம்முடைய இரட்சகர், அவரே நம்மை பிதாவினிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கிறவர் என்று நம்பி அவருடைய கரத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் போது நித்திய ஜீவனுக்கு பிரவேசிக்க இயலும். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிக அழுத்த நிறுத்தமாக ஆணித்தனமாக 3 காரியங்களை குறிப்பிடுகிறார். நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன், என்னாலே இல்லாமல் ஒருவன் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொல்கிறார். இந்த உலக வாழ்க்கையில நாம் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்? நம்முடைய வழிகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? நம்முடைய வாழ்க்கை சத்தியமானதாக இருக்கிறதா? நம்முடைய ஜீவன் அப்பழுக்கற்றதாக இருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். கடைசி காலங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உலகத்தின் மீது பற்று வைப்போமானால் அல்லது உலகத்தின் மீது பிரியம் வைத்து ஆண்டவரை மறந்து போவோமானால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை எப்பொழுது இருக்கும் என்று தெரியாதபடியினால் திடீரென்று ஒரு வேளை அவர் வருவாரானால் நாம் கைவிடப்படுவது மட்டுமல்ல, நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிற அந்த மேலோக பாக்கியத்தை இழந்து போவோம். உலகத்தில் வழியாக சத்தியமாக வாழ்வாக வந்த ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு சரியான பாதையில் நாம் சென்று அவர் அவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கின்ற அந்த வாசஸ்தல் பிரவேசிக்கவும், தேவாதி தேவனோடு கூட நாம் வாழவும் ஆண்டவர் நமக்கு அருள் புரிவாராக. ஆமென்.
There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again.
be reminded that the Lord sent His only Son, the Prince of Heaven, to be crucified for us, sinners like us. This great love story serves as a good reminder of how much God cares for us. All He wants us to do is trust Him in these despair times, draw closer to Him, and rely on Him more than ever. So let us find our comfort in the Lord by keeping this entire situation at the Lord's feet and walk away with an assurance that He listens and surely works wonders. Let us pray that we will be able to have our church worship as soon as possible. Pray that the number of COVID-19 infection cases will reduce in Maharashtra and in the entire country. Pray that the number of COVID-19 infection cases will reduce across the world. Let us pray that the COVID-19 positive patients will recover. Let us pray that patients suffering from other diseases will also get proper treatment. Let's pray for God's protection on all doctors, nurses, and all healthcare workers. Pray for God's protection on all police personnel, municipal and other authorities who are on duty during the pandemic. Pray that God's wisdom be on all state and national leadership. Pray for all those who are stranded away from home, whether they have gone for work, studies, or as immigrant laborers. Above all, let us cry out like King Hezekiah to protect this world and its people from this deadly coronavirus. Let us unite in oneness in spirit and pray like the believer's prayer. Let the whole world shake in good health and glorify the Lord whom we all worship. In Jesus Christ's mighty name, we all say Amen and Amen. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். Amen.
ஜெபம் செய். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த வேலைக்காக நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, உடைய ஆலயத்தில் வந்து நாங்கள் ஆராதித்து மையப்படுத்திக் கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது கொரோனா வைரஸின் கொடிய தாக்குதலின் வாயிலாக ஆலயங்களுக்கு செல்ல முடியாத நிலையிலே நாங்கள் வீடுகளில் இருந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவருடைய தெய்வீக கரத்தினால் தொட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக. வழியாக, வாழ்வாக, சத்தியமாக வந்து எங்களுக்கு பாதை காண்பித்த ஆண்டவராகிய உடைய கரம் பற்றி நாங்கள் சரியான வழியிலே நடந்து வர எங்களுக்கு உதவி செய்தாலும், குறிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக, இந்த பம்பாய் பட்டணத்தில் உள்ள மக்களுக்காக மட்டுமல்ல, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்காக, இந்திய தேசத்திற்காக, உலக நாடுகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் இறங்கும்படியாய், கருணை காட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இதை அழிக்கவும் அகற்றவும் உமக்கு மட்டுமே வலிமை இருக்கிறது, ஆற்றல் இருக்கிறது என்று நம்புகிறோம். ஏற்ற வேளையில் நம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி நம்முடைய வல்லமையினால் இவை எல்லாவற்றையும் அழித்து அப்புறப்படுத்துவீராக. அதன் வாயிலாக நம்முடைய தேசம், உலக நாடுகளும் சுபிட்சம் பெறத்தக்கதாக நீர் அருள் தாரும். இந்த காலங்களிலே அதிகமாக நாங்கள் உம்மை தேடவும் உம்மை பற்றி கொள்ளவும் தருணத்தை தந்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் உம்மை நோக்கி பார்க்கும்போது நம்முடைய முகத்தின் ஒளியினாலே பிரகாசிக்க பண்ணுவீராக. பயத்தோடு அச்சத்தோடு வாழ்கிற மக்களை அதிலிருந்து நீர் விடுவிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, முன்னணியில் நின்று பாடுபடுகின்ற மருத்துவர்களுக்காக, செவிலியர்களுக்காக, அரசு அதிகாரிகளுக்காக, அரசு பணியாளர்களுக்காக, காவல்துறையினருக்காக நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆண்டவர், அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. அவர்களுக்கு எந்த சேதமும் அணுகாதபடி நீர் அவர்களுக்கு பலனாக கேடகமாக இருப்பீராக. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு தொழில் செய்கின்ற மக்கள், வியாபாரம் செய்கின்ற மக்கள், பணியாற்றுகின்ற மக்கள், ஆண்டவரே, வீட்டிலே முடங்கி கிடப்ப நீர் அறிந்திருக்கிறேன். பொருளாதார தேவைகள் உண்டு. ஆண்டவரே, கர்த்தர் தாமே நிச்சயமாய் அரசும், ஆண்டவரே, அரசு மட்டுமல்ல, தன்னார்வ குழுக்களும் சென்று தேவையுள்ள மக்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்கு நீர் உதவி செய்தலும். இவ்விதத்தினாலாவது நாங்கள் அதற்கென்று பயன்படுவதற்கு எங்களுக்கும் உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, அதன் வாயிலாக நிச்சயமாய் நீர் கற்பித்த வழிகளில் நடந்து நாங்கள் உடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற அருள் தாரும். திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக குடும்பமாக ஆசீர்வதியும். தேவைகளை எதிர்பார்ப்பு எல்லாவற்றையும் சந்தியும். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம்முடைய எப்போதைக்கு இருப்பதாக. ஆமென்.